ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آج بھی ہم برگد کے پیڑ کے نیچے اکٹھی ہوئی تھیں۔ یہ ہمارے گاؤں میں ہماری پسندیدہ جگہ تھی۔ ہم ساری سہیلیاں مل کر یہاں پر آ جاتی اور خوب کھیلتی۔ برگد کا پیڑ بہت گہرا اور گھنا تھا۔ اس کا سایہ کافی پھیلا ہوا تھا۔ ہم سہیلیاں عصر کے وقت یہاں آ جاتی اور مغرب تک یہیں پر کھیلتی رہتی۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہاں پر کوئی غیر معمولی بات دیکھنے کو ملی ہو، لیکن آج کھیلتے ہوئے اچانک مجھ سے ایک پتھر درخت کے اوپر لگ گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہوا اس نے میری زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ میرا نام شیزا ہے۔ میں 18 سال کی ایک شوخ اور چنچل لڑکی ہوں۔ میں گاؤں میں رہتی ہوں۔ میرے علاوہ میرے گھر میں میرا ایک چھوٹا بھائی، اماں اور ابا ہوتے ہیں۔ میں اپنے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی ہوں۔ میری نیلی آنکھیں مجھے سب سے زیادہ منفرد بناتی ہیں۔ جو کوئی بھی مجھے ایک بار دیکھتا وہ دوبارہ پلٹ کر ضرور دیکھتا ہے۔ گاؤں میں میرے حسن کے چرچے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میٹرک کرتے ہی میرے رشتے کے لیے بہت سارے لوگ سوالی بن کر آئے، لیکن اماں ابا نے ابھی کسی کو بھی ہاں نہیں کی تھی۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ اپنی بیٹی کے لیے اس کے شایان شان ہی رشتہ منتخب کریں۔ اس وجہ سے ابھی تک میری کہیں بات پکی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے میٹرک یہ 2 سال ہونے والے تھے اور میں ابھی صرف ہنس کھیل کر ہی اپنا وقت گزار رہی تھی۔ میں میٹرک کے بعد گھر پہ ہی ہوتی ہوں۔ گاؤں میں کالج نہیں تھا اور شہر جا کر پڑھنے کی اجازت ابا نے نہیں دی، اسی لیے گھر پر بیٹھ کر سارا دن اماں کا سر کھاتی رہتی ہوں اور ساتھ ساتھ اپنے گاؤں کے سہیلیوں کو اکٹھا کر کے کھیلتی رہتی۔ گاؤں میں ہماری سب سے پسندیدہ جگہ یہ برگد کا پیڑ ہے۔ ہم ساری سہیلیاں مل کر اکثر یہاں پر آ جاتی ہیں اور پھر کئی گھنٹے یہیں پر کھیلتی رہتی ہیں۔ حالانکہ اماں نے بہت بار منع کیا کہ اس برگد کے پیڑ پر نہ جاؤ، لیکن میں باز نہیں آتی۔ آج بھی میری سہیلیاں گھر پر آئی تھیں تو ہم اماں کو بتا کر برگد کے پیڑ کی طرف نکل آئے۔ برگد کا پیڑ گاؤں کے ایک کھلے میدان میں تھا۔ یہ میدان شادی، بیاہ اور دوسری تقریبات کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہ میدان کھیتوں سے پہلے آبادی سے ذرا ہٹ کر تھا۔ ہمیں اس لیے یہاں پر آنا اچھا لگتا تھا کہ دور دور تک کوئی انسان نظر نہیں آتا تھا، اسی لیے یہاں پر ہم آرام سے کھیل سکتے تھے۔ میں اب بھی یہاں پر کھیلنے میں مصروف تھی۔ ہم پٹھو گول گرم کھیل رہے تھے کہ اچانک کھیلتے کھیلتے گیند زیادہ زور سے ہوا میں پھینکی گئی اور وہ جا کر درخت کو لگی، لیکن وہ گیند واپس نیچے نہیں آئی۔ ہم پریشانی سے درخت کی طرف دیکھنے لگے کیونکہ وہ اوپر ہی کہیں جھاڑیوں میں پھنس گئی تھی۔ برگد کا پیڑ اتنا گھنا اور گہرا تھا کہ نیچے سے گیند نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ ہم نے اپنے طور پر برگد کی کچھ ٹہنیوں کو ہلایا، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ میری سہیلیاں کہنے لگیں کہ واپس چلتے ہیں، لیکن مجھے تو ابھی اپنی باری لینی تھی، اسی لیے میں نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں میری ایک دوست نے کہا کہ ہم تمہیں اپنی پیٹھ پر اٹھاتے ہیں کہ تم اوپر اٹھ کر گیند دیکھ لو۔ میرا قد چونکہ لمبا تھا، اسی لیے مجھے سب سے اوپر کھڑا کیا گیا۔ نیچے میری 2 سہیلیاں تھیں۔ میں جیسے ہی اوپر ٹہنیوں تک پہنچی، درخت کو ہاتھ لگانا چاہا تو میرا توازن خراب ہو گیا اور میں نیچے گرنے لگی، لیکن اسی اثنا میں مجھے کسی نے تھام لیا۔ میں نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، لیکن جیسے ہی میں نے آنکھیں کھولیں، میرے سامنے ایک بہت خوبصورت اور جوان آدمی تھا۔ میں نے اس سے پہلے اس کو کبھی نہیں دیکھا۔ گاؤں میں یہ چہرہ پہلی بار دکھائی دیا تھا۔ نہ جانے کون تھا جو یہاں پر اس طرح پھر رہا تھا، کیونکہ یہاں پر کوئی بھی نہیں آتا تھا، لیکن یہ نہ جانے کون تھا۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھولی، وہ میری آنکھوں میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے پلکیں نہیں جھپکائی گئی۔ میری سہیلیوں نے پیچھے سے شور ڈال دیا تو میں جیسے ایک دم ہوش کی دنیا میں واپس آئی، اور قدرے گھبرائے ہوئے انداز میں نے اس نوجوان کو دیکھا۔ وہ ابھی بھی بڑی شوق بھری نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا، لیکن میں اسے نظر انداز کرتی اپنی سہیلیوں کے ساتھ واپس آ گئی۔ ہمیں گیند تو واپس نہیں ملی، لیکن وہ نوجوان نہ جانے کون تھا۔ میں بہت غائب دماغ سی ہو گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا دل اور دماغ پیچھے رہ گیا ہے اور خالی وجود چلتا آ رہا ہے۔ نہ جانے وہ کون شخص تھا جو اچانک وہاں پر آ گیا اور جس نے مجھے گرنے سے بچا لیا۔ اگر میں گر جاتی تو نہ جانے کتنی چوٹیں آتی۔ میں یہی سوچ رہی تھی۔ میری سہیلیاں آپس میں باتیں کر رہی تھیں اور مجھے نہیں پتا ان کی کیا باتیں ہو رہی تھیں۔ میرا دھیان تو اس شخص کی طرف ہی تھا۔
घर आकर मैं वहाँ सहन में इस तरह लेट गई। अम्मा डांटना शुरू हो गई कि इतनी देर लगा कर आई है, पता भी है मेरा दिल हौलने लगता है। मगरिब हुए कितना वक्त हो गया और घर आते ही ऐसे लेट गई है जैसे पता नहीं कितनी मजदूरी करके आई है। शिजा, बात सुन, मैं तुझसे बात कर रही हूँ। अम्मा ने जब मुझे कोई जवाब न देते देखा तो गुस्से से बोली और मैं एकदम उठ कर बैठ गई। लेकिन मेरा चेहरा देखकर अम्मा चुप कर गई और कहने लगी, शिजा, क्या बात है पुत्र, तेरी तबीयत तो ठीक है? मैंने कहा, अम्मा मैं ठीक हूँ, बस न जाने क्या बात है, दिल भारी सा हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे अभी मतली हो जाएगी। अम्मा कहने लगी, सारा वक्त तू खुले पेड़ के नीचे खेलती रहती है, ऐसे तो होना ही है। चल मैं तुझे नींबू पानी बना कर देती हूँ, वो पी ले और थोड़ी देर लेट जा, शायद तेरी तबीयत बहाल हो जाए। बीपी लो हो गया होगा। अम्मा का हर इलाज नींबू पानी से शुरू होकर 7 अप पर ख़त्म होता। कोई भी बीमारी होती वो इन 2 चीज़ों से दूर हो जाती। अभी भी अम्मा ने नींबू पानी ला कर दिया। मैं उसे पीकर दोबारा लेट गई। कुछ देर बाद तबीयत बहाल हो गई, लेकिन मेरे जहन में बार बार वो शरारती सा नौजवान आ रहा था जो बहुत शौक से मेरी आंखों में देख रहा था। मेरी रात इसी तरह बेचैन सी गुजरी। रात को भी बार बार जहन में वही ख्याल आ रहा था, पता नहीं वो कौन शख्स था जो इस तरह मेरे हवास पर तारी हो रहा था। अगले दिन जब मेरी सहेली आई तो मेरी तबीयत कुछ बेचैन सी थी, लेकिन मैं फिर भी उनके साथ चल पड़ी। हम वहीं पर बरगद के पेड़ के नीचे आ गए। मैं उनके साथ खेलने में मशगूल थी, लेकिन लाशऊरी तौर पर जैसे मुझे उस शख्स का इंतज़ार था। मैं बार बार इर्द गिर्द देखती, लेकिन वह मुझे कहीं नज़र नहीं आया। कुछ देर बाद मुझे वो दूर खड़ा नज़र आया और उसने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया। मैंने जब अपनी सहेलियों को मसरूफ़ देखा तो उसकी तरफ चली गई, लेकिन वहाँ जाकर मुझे समझ नहीं आई कि मैं उससे क्या बात करूँ। और फिर एकदम मुझे ख्याल आया और मैंने उसे कहा, वो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था। कल तुमने मुझे गिरने से बचा लिया, अगर मैं गिर जाती तो न जाने कितनी चोटें आती। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैंने उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा तो वो कहने लगा, नहीं कोई बात नहीं, मैं तो गुस्से में तुम्हारी तरफ आया था क्योंकि तुमने मेरे आराम में खलल डाला था, लेकिन जब मैंने तुम्हारी आंखों को देखा तो इन पर आशिक हो गया। ऐसी आंखें मैंने पहले कभी नहीं देखी, इनमें कुछ गहरे राज हैं। इतना इसरार छुपा है कि मैं इन आंखों में डूबता ही चला गया। इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सका, वरना उस वक्त मैं बहुत गुस्से में था। उसने कहा तो मैंने उससे पूछा, तुम गुस्से में क्यों थे? मैंने तुम्हारे आराम में कैसे खलल डाल दिया? मैंने उसे तुनक कर पूछा कि इतने में पीछे से मेरी सहेली की आवाज़ आई। वो मुझे बुला रही थी और कह रही थी, आओ घर चलें। मैं फ़ौरन वापस लौट आई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे मुतल्लिक गांव में इस तरह की कोई बात गर्दिश करे। मुझे वापस आता देखकर मेरी सहेली कहने लगी, तुम वहाँ किससे बात कर रही थी? मैंने कहा, कोई नहीं, बस था कोई। लेकिन तुम तो वहाँ अकेली खड़ी थी। मेरी सहेली ने जब ये कहा तो मेरे पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई। अकेली खड़ी थी मतलब? मैंने उससे हैरत से पूछा। हाँ, तुम वहाँ पर अकेली खड़ी बातें किए जा रही थी, इसीलिए तो मैंने तुम्हें आवाज़ दी है। कहीं तुम पागल वागल तो नहीं हो गई? मेरी सहेली ने आखिर में शरारत अंदाज में कहा। लेकिन उसकी बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई थी कि उसकी शरारत पर मुस्कुरा भी न सकी और खाली खाली नज़रों से उसे देखती रह गई। मैं घर वापस आई तो मेरे जहन में बार बार उस अजनबी की बातें और मेरी सहेली की बातें घूम रही थी। कभी वो कहता, मेरे आराम में खलल डाल दिया, तो कभी मेरी सहेली की आवाज़ आती कि तुम वहाँ अकेली खड़ी बातें कर रही थी। मैं ये सब कुछ सोच सोच कर पागल हो रही थी, लेकिन मुझे कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। रात को भी मैं सोने के लिए जल्दी लेट गई। हालांकि अम्मा ने कहा भी कि खाना खाकर सोना, लेकिन मेरी तबीयत खाने के लिए मान नहीं रही थी, इसीलिए मैं अम्मा को इनकार करके सोने के लिए लेट गई। अभी मुझे लेटे हुए कुछ देर ही गुजरी थी कि अचानक मेरे कमरे में एक रोशनी सी फैली और उस रोशनी में एक साया सा नजर आया। मैं परेशान हो गई कि न जाने कौन है। अम्मा, ये तुम तो नहीं हो? लेकिन जवाबन कोई आवाज़ नहीं आई। अब्बा, ये तुम हो? लेकिन फिर भी कोई आवाज़ नहीं आई। अब कि मैंने खौफजदा अंदाज में झुंझुला कर पूछा, कौन है इधर? तो फिर वो साया अंधेरे से अचानक रोशनी में आ गया और उसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वो कोई और नहीं, वही अजनबी था।
जो मुझे बरगद के पेड़ पर मिला था। तुम? उसे देखकर मैं हैरत से चीखी थी और अपनी जगह से कई फुट उछल गई। तुम यहाँ कैसे? किसी ने देख लिया तो मेरी बहुत बदनामी होगी। जाओ यहाँ से तुम। मैंने उसे घबराते हुए अंदाज में वहां से जाने का कह दिया, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस ना हुआ, बल्कि उल्टा वहीं पर खड़ा रहा और कहने लगा, कोई नहीं देखेगा, तुम परेशान मत हो। कैसे कोई नहीं देखेगा? अभी अम्मा या अब्बा में से कोई इधर आ गया तो कितनी बड़ी बात है। ये तुम्हें पता भी है, मेरी सारी नेक नामी मिट्टी में मिल गई। मैंने उसे गुस्से से कहा तो वो कहने लगा, क्या तुम्हें अब भी नहीं पता चला कि मैं एक जिन्नज़ाद हूँ और मेरा नाम अरसलान है? उसने कहा तो मैं बेवकूफ़ों की तरह मुंह खोलकर उसकी तरफ देखने लगी। जिन्नज़ाद? मैंने हकलाते हुए अंदाज में कहा तो वो कहने लगा, हाँ जिन्नज़ाद, और मैं उस दिन पेड़ पर आराम कर रहा था। तुमने मुझे ज़ोर से गेंद मार दी। मुझे बहुत गुस्सा आया। ये देखो, ये मुझे यहाँ पर अभी भी चोट लगी है। उसने अपने माथे की साइड मेरे आगे की तो वाकई वहाँ पर अभी भी सुर्ख सा निशान बना हुआ था। मैं बहुत गुस्से में तुम्हारी तरफ बढ़ा था, लेकिन मुझे खबर नहीं थी कि वो गुस्सा प्यार में बदल जाएगा और मैं तुम्हारी आंखों पर आशिक हो जाऊंगा। उस शख्स ने मोहब्बत से कहा, लेकिन मैंने खौफ भरे अंदाज में कहा, तुम जाओ यहाँ से, तुम यहाँ पर मत आओ। मैं ये नहीं जानती, मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। मुझे परेशान मत करो। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कह दिया, लेकिन वो वहां से नहीं गया और कहने लगा, तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन करना ही होगा। मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देना होगा, वरना मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ से ले जाऊंगा। उसने मुझे जैसे धमकाते हुए कहा, लेकिन मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि मैं उसके साथ कहीं नहीं जा सकती और ना ही वो मुझे उसके लिए मजबूर करे। वो चंद लम्हे खड़ा मुझे गुस्से से घूरता रहा और फिर चला गया। मैंने शुक्र का सांस लिया। मेरा ख्याल था कि मेरा साफ इनकार सुनकर वो चला जाएगा। हालांकि पहली नज़र में मुझे वो भी अच्छा लगा था। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना खूबसूरत मर्द कभी नहीं देखा था, लेकिन वो तो एक जिन्नज़ाद था। तो फिर मेरी और उसकी कहानी कैसे आगे बढ़ सकती थी? इसीलिए मैंने इस बात को यहीं पर ख़त्म कर दिया। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये बात बहुत बढ़ जाएगी और इतनी बढ़ जाएगी कि मेरी जान तक की नौबत आ जाएगी। अरसलान के जाने के कुछ दिनों बाद ही मैं मामूल पर वापस आ चुकी थी। उसके जाने के बाद वो जो एक बेनाम सी उदासी थी वो ख़त्म होती जा रही थी। मैं अब अपने मामूल का काम उसी तरह अंजाम दे रही थी। लेकिन एक बात थी कि मैंने अब बरगद के पेड़ पर जाना छोड़ दिया था। मेरी सहेलियां मुझे बहुत मजबूर करती और कहती कि चलो बरगद पर जाकर खेलते हैं, लेकिन मैं उनकी बात नहीं मानती और उनके साथ नहीं जाती। तकरीबन 1 महीना इसी तरह गुजर गया और आज मेरी सहेली की सालगिरह थी। हम सब उसकी सालगिरह में शामिल होने के लिए उसके घर चले गए। उसने हमारे लिए दोपहर का खाना बनाया हुआ था और साथ केक था जो हम सारी सहेलियां उसके लिए ले गईं। उसकी सालगिरह का केक काटकर खाना खाकर हम बड़े मज़े से बैठी बातें कर रही थी कि अचानक उसने शूशा छोड़ दिया कि बरगद के मैदान में जाकर खेलते हैं। उसकी बात सुनते ही मैंने फौरन ना कर दी, लेकिन बाकी सारी लड़कियां उसकी हमनवा बन गई और मुझे हार मानना पड़ी और बरगद के पेड़ पर आना ही पड़ा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा वहां पर जाना मुझे इतना महंगा पड़ जाएगा। हम बरगद के पेड़ के नीचे वैसे ही खेलना शुरू हो गए जैसे पहले खेला करते थे। लेकिन कुछ दिन बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी तबीयत बहुत भारी हो गई है। मैंने यही समझा कि शायद मैंने खाना ज़्यादा खा लिया है, लेकिन तबीयत भारी होने के साथ साथ मेरा सर चकराने लगा था और फिर मैं एकदम बेहोश होकर नीचे गिर गई। गिरने से पहले मैंने अपनी सहेलियों की चीखती आवाज़ सुनी थी। न जाने किस तरह वो बेचारियां मुझे घर तक लेकर आईं। घर आकर अम्मा ने जो मेरी ये हालत देखी तो उनके हाथ पैर फूल गए। अम्मा की तो जान बसती थी मुझ में और वो तो मेरा हल्का सा बुखार भी बर्दाश्त नहीं करती थी। कुजा कि अब मेरी इतनी ख़राब हालत। अम्मा मेरे हाथ पैर सहलाने लगी, कभी मुंह पर पानी डालती। इतनी देर में गांव का डॉक्टर भी बुलवा लिया गया। उसने कहा कि शायद किसी परेशानी की वजह से यह मसला हुआ है। उसने मुझे टीका लगा दिया और दवा देकर चला गया। मैं मुसलसल बेहोश थी, लेकिन 4 घंटों के बाद हल्का हल्का होश आया तो मैं फौरन एक झटके से उठ बैठी। मेरे बाल बिखर चुके थे और आंखें ऐसे लाल सुर्ख हो रही थी जैसे मैं कितनी रातों से सोई नहीं।
अम्मा मुझे होश में आता देखकर एकदम मेरी तरफ बढ़ीं और पूछने लगीं, बेटा तेरी तबीयत अब कैसी है? शुक्र है तुझे होश तो आया। लेकिन फिर मैंने एकदम भारी आवाज़ में कहा, खबरदार, खबरदार, अगर कोई मेरे पास आया, दूर हट जाओ मुझसे। मैंने भारी आवाज़ में कहा तो अम्मा मुझे हैरत और खौफ भरी निगाहों से देखने लगी। शिजा बेटा, तुझे क्या हो गया है? मैं तेरी माँ हूँ। अम्मा ने कहा तो मैंने तकरीबन गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा ना, दूर हो जाओ यहाँ से। मेरी भारी आवाज़ सुनकर अम्मा खौफ के मारे पीछे हट गई और फिर उसी तरह बाहर निकल गई। मैं अम्मा को गुस्से से देखती रही और फिर मैं एकदम बिस्तर पर ढह सी गई। मुझे नहीं खबर मेरे साथ ये क्या हुआ। मेरी सारी रात इसी तरह जागती आंखों में कट गई। मुझे एकदम गुस्सा आता तो मैं चीखने लगती, चिल्लाने लगती। मैंने कमरे की चीज़ें तोड़ डाली और एक एक चीज़ तहस नहस कर डाली। अम्मा जब भी किसी चीज़ की आवाज़ सुनती एकदम भागी आती। उन्हें लगता कि शायद मुझे कोई चोट लगी है। अब्बा भी परेशानी से मेरे दरवाजे के साथ लगे खड़े थे, लेकिन उन दोनों का हौसला नहीं पड़ रहा था कि वो आगे बढ़कर मुझे रोक दें। न जाने मुझ में इतनी कुव्वत कहाँ से आ गई थी। अम्मा और अब्बा सारी रात मेरा पहरा देते रहे और फिर जब मैं थक कर सो गई तो वो फिर भी मेरे सिरहाने मौजूद रहे। अम्मा ने अब्बा से कहा, मुझे लगता है शिजा के ऊपर किसी जिन जात का साया है। ये इस तरह क्यों करने लगी है? मुझे इसकी हालत ठीक नहीं लग रही। हमें किसी से पता करना चाहिए। अम्मा ने ये बात अब्बा से कही थी, लेकिन न जाने कैसे मैंने सुन ली और एकदम चिल्लाने लगी और भारी आवाज़ में अम्मा से कहा, खबरदार, खबरदार, जो अगर तुमने किसी से पता किया, वरना मैं इसको जान से मार दूंगा और तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगा। मैंने भारी आवाज़ में कहा तो अम्मा और अब्बा खौफजदा हो गए। अब तो उन्हें पक्का यकीन हो गया कि मेरे ऊपर जिन्नात का साया है। वो रात बहुत लंबी थी। सारी रात ऐसे गुजरी थी जैसे एक एक लम्हा सदियों पर भारी हो। उस रात की सुबह बहुत मुश्किल से हुई थी। अम्मा अब्बा एक रात में ही बूढ़े लगने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने सदियों की मुसाफत तय की हो और मैं अभी भी मुसलसल सो रही थी या नीम बेहोशी की हालत में थी। यकीन से कुछ कहा नहीं जा सकता था। अम्मा ने अब्बा से कहा कि अब तो सुबह हो गई है, अब इसके दौरे की कैफियत ख़त्म हो गई है, वो सो रही है। आप जाकर मस्जिद के मौलवी साहब से पता करो। हमारी जवान बच्ची है और इसके साथ किसी तरह का हादसा होना अच्छी बात नहीं। कल कला को हमने इसका रिश्ता भी करना है, तो कितनी मुश्किल होगी अगर ये बात गांव में फैल गई कि शिजा के ऊपर किसी जिन्नात का साया है, तो हमारी बेटी बदनाम होकर रह जाएगी। लोग इससे कतराने लगेंगे और दूर भागने लगेंगे। इसीलिए अभी इसका कोई तोड़ कर लें। अम्मा बेहद परेशानी से अब्बा से कह रही थी, तो अब्बा कहने लगे, तू फिक्र ना कर, मैं आज ही मौलवी साहब के पास जाता हूँ और शिजा की बात करता हूँ। वो ज़रूर कोई ना कोई हल बताएंगे। वो बहुत अल्लाह लोग हैं। अब्बा ने अम्मा से ज़्यादा जैसे खुद को तसल्ली दी और मैं अंदर बेखबर नीम बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। अब्बा उसी दिन गांव की मस्जिद के मौलवी साहब के पास गए और मौलवी साहब को सारा मसला बताया। मौलवी साहब ने पढ़ाई बता दी और एक तावीज़ दे दिया। वो तावीज़ पानी में घोलकर मुझे पिलाना था, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि किसी आमिल का पता करो जो ऐसी चीज़ों का तोड़ करता है, वरना शायद ये तावीज़ असर ना करे। अब्बा ने मौलवी साहब की बात सुनकर सर हिला दिया और घर आकर अम्मा को पढ़ाई बताकर वो तावीज़ भी दे दिया। वो तावीज़ मुझे पिलाना शुरू किया तो मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब रहने लगी। मेरे दौरों की कैफियत बढ़ गई और मैं हर वक्त दौरे की कैफियत में रहने लगी। ऐसा लगता था जैसे उस जिन ज़ात को मुझसे कोई ज़िद हो गई है। अब वो मेरी जान छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अम्मा जब भी मुझे पानी पिलाने की कोशिश करती तो मुझे ऐसा लगता जैसे उस जिन ज़ात को ये बात पसंद नहीं आती और मुझ पर हावी हो जाता। नतीजा ये निकलता कि मुझ पर दौरा पड़ जाता और मैं चीखने चिल्लाने लगती। यही हाल पढ़ाई का था। अम्मा जब भी मुझ पर कुछ पढ़कर फूंकती तो मुझ पर वो असर ही नहीं करता, बल्कि वो जिनजाद ऐसे चीखने लगता जैसे उस वक्त तकलीफ में हो। मेरी जान आधी रह गई थी, जिस्म में हिम्मत बाकी नहीं थी। इस जंग ने मुझे बहुत थका दिया था और मैं 2 दिनों में ही बरसों की बीमार लगने लगी थी। अभी तक तो शुक्र है कि ये बात घर तक ही महदूद थी, लेकिन आज मेरी सहेलियां मेरी खबरगिरी के लिए आ गईं, क्योंकि मैं 2-3 दिन से घर से बाहर नहीं निकली थी और ऐसा हो नहीं सकता था कि मैं उनके साथ खेलने के लिए ना जाऊं।
اسی لیے جو میں 2 دن نہیں گئی تو آج وہ میری خبر کے لیے چلی آئیں اور آگے سے مجھے دیکھ کر وہ حیرت اور پریشانی کا اظہار کرنے لگی اور اماں سے پوچھا، ماں جی اس کو کیا ہوا ہے؟ اچھی بھلی تو تھی، پھر کیسے طبیعت اس کی اتنی خراب ہو گئی؟ آخر کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ؟ اماں بس خاموش نظروں سے دیکھتی رہیں اور پھر کہنے لگیں، نظر کھا گئی ہے میری بیٹی کو۔ اماں نے دھیمے انداز میں افسردگی سے کہا تو وہ دونوں ہی چپ ہو گئیں، لیکن جیسی میری حالت تھی وہ دونوں اسے دیکھ کر بہت پریشان تھیں۔ میں چپ چاپ خلا میں تک رہی تھی، میں نے ان کے ساتھ کوئی بھی بات نہیں کی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی میرے پاس بیٹھی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں اور پھر چلی گئیں، لیکن انہوں نے جا کر میرا پردہ نہیں رکھا اور پورے گاؤں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ میرے اوپر کسی جن کا سایہ ہے، کیونکہ جس کسی کو بھی اس طرح کی کوئی نامعلوم بیماری لگتی تو یہی کہا جاتا کہ اس کے اوپر جن کا سایہ ہے، اور اب بھی یہی ہوا۔ اماں نے ان کو نظر کا کہا تھا، لیکن ان کو نظر آ گیا تھا کہ مجھ پر جنات عاشق ہیں، اسی لیے میری یہ حالت ہے۔ اب تو سارا گاؤں مجھ سے کترانے لگا تھا۔ پہلے جو گھنٹوں آ کے میرے پاس بیٹھتی تھیں اب وہ دور سے ہی دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتی۔ میری سہیلیوں کو میرے گھر آنے کی اجازت نہیں تھی، ان کو میرے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں تھی۔ پہلے جو لوگ مجھے شوق سے دیکھتے تھے اور اب وہی لوگ مجھے دیکھ کر ادھر ادھر ہو جاتے، اور رہی میں تو اپنی تنہائی میں پڑی اپنی قسمت کے ساتھ لڑتی رہتی۔ میری حالت دیکھ کر میری ماں روتی رہتی۔ مولوی صاحب کا تعویذ اور پڑھائی کوئی اثر نہیں کر رہے تھے، اسی لیے اماں نے ابا کو اصرار کر کے عامل بابا کے پاس بھیجا اور کہا، آپ ان سے پتہ کریں، مجھے امید ہے کہ وہ ہماری مدد ضرور کریں گے۔ یہ عامل بابا دوسرے گاؤں میں تھے اور اماں کو گاؤں کی ہی کسی دوسری عورت نے اس بارے میں بتایا تھا۔ ابا اسی دن ان عامل بابا کے پاس چلے گئے اور جا کر میری حالت کے بارے میں بتایا۔ عامل بابا نے کہا کہ یہ جن ذات تو کوئی بہت طاقتور چیز لگتا ہے، اس کے لیے تو چلہ کاٹنا پڑے گا، لیکن اس سے پہلے مجھے آپ کی بیٹی سے ملنا ہوگا تاکہ میں اسے دیکھ سکوں، پھر اسی کے مطابق چلہ کاٹ سکوں۔ اور ابا بھی اس بات کے لیے رضامند ہو گئے اور مجھے اگلے ہی دن عامل بابا کے پاس لے جانے کے لیے گھر سے نکلے۔ ابھی ہم آدھے راستے میں ہی پہنچے تھے کہ راستے میں مجھ پر دورہ پڑ گیا۔ میں غصے سے وہیں پر چلانے لگی اور ابا کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ ابا حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے، ان کی آنکھوں میں خوف اتر آیا تھا، کیونکہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اب دورے کی کیفیت میں ہے۔ ابا مجھے روکنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن میں نے ابا کو 2-3 اور جھٹکے دے دیے اور پھر خود ایک طرف کو چل دی۔ آہستہ آہستہ قدموں سے میں ایسے چل رہی تھی جیسے رسی پہ چل رہی ہوں، اور نہ جانے کتنی دیر بعد انہی قدموں پر چلتی گھر واپس آ گئی۔ گھر واپس آتے ہی میں جیسے صحن میں گر گئی۔ مجھے گرتے دیکھ کر اماں کے ہاتھ سے پرات چھوٹ کر دور جا کے گری اور اماں بھاگی بھاگی میرے پاس آئی۔ پرات کے گرنے کی آواز سناٹے میں دور تک پھیل گئی اور اماں ادھر مجھے آوازیں دے رہی تھیں، بیٹا ہوش کر، شزا بیٹا ہوش کر۔ اماں بار بار مجھے پکار رہی تھی، لیکن میں اس وقت بے ہوشی کی عالم میں تھی۔ ابا نہ جانے کیسی اپنی چوٹوں کو سہلاتے ہوئے گھر واپس آ گئے۔ ان کو میری پریشانی تھی کہ نہ جانے میں کہاں چلی گئی ہوں، لیکن جب مجھے گھر میں دیکھا تو انہوں نے سکون کا سانس لیا، لیکن جب میری بے ہوشی کے بارے میں پتہ چلا تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ اماں نے جو ابا کو اس حالت میں دیکھا تو وہ بے حد پریشان ہوئیں اور پوچھنے لگیں، شزا کی ابا، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ دونوں تو گھر سے بالکل ٹھیک نکلے تھے اور یہ آپ کے ساتھ گئی تھی، لیکن یہ اکیلی گھر واپس آئی ہے اور اب یہ گھر آتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑی ہے اور آپ الگ اپنی چوٹوں کو سہلا رہے ہیں۔ آخر کیا معاملہ ہے؟ مجھے بھی کچھ بتائیں، ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ اماں نے ابا کو ذرا جذباتی انداز میں پوچھا تو ابا کہنے لگے، کچھ بھی نہیں، بس راستے میں شزا کے اوپر دورہ پڑ گیا تھا، یہ وہاں پر جانا نہیں چاہتی تھی، اس کو وہ جنزاد وہاں جانے سے روک رہا ہے، اسی لیے اس نے راستے میں چیخنا چلانا شروع کر دیا، اور جب میں نے اسے روکا تو اس نے مجھے اٹھا کر نیچے دے مارا اور خود بھاگ کر گھر آ گئی۔ میں خود بڑی مشکلوں سے گھر پہنچا ہوں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ گھر آئی ہوگی۔ ابا نے قدرے آہستہ آواز سے اماں کو کہا اور اماں تو جیسے سکتے میں آ گئی۔ شزا کی ابا، یہ معاملہ تو بہت خراب ہو گیا ہے، ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ اب میری بچی کا کیا ہوگا؟ لوگ تو پہلے ہی اس کے بارے میں باتیں مشہور کر چکے ہیں، اب اس کا رشتہ کیسے ہوگا؟ اتنی خوبصورت اور میری پیاری بچی کیسے رول رہی ہے۔
अम्मा ये कहते हुए रोने लगीं तो अब्बा अम्मा को तसल्ली देकर उठ खड़े हुए कि तू फिक्र ना कर, अल्लाह ज़रूर इसको सेहत याब करेगा। मैं खुद बाबा जी के पास जाऊंगा और उनको सारी बात बताऊंगा और फिर देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। इतनी देर तो ऐसा कर, इसको कमरे में बंद कर दे, ये ना हो कि ये बाहर निकल जाए और हमारे लिए कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाए। अब्बा ने बड़े दुखी अंदाज में कहा तो अम्मा ने भी सर हिला दिया और मुझे मेरे ही कमरे में कैद कर दिया गया। कमरे का दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया। अब्बा को यह परेशानी थी कि कहीं मैं दौरे की कैफियत में इधर उधर न चली जाऊं, लिहाजा उन्होंने अपने तौर पर यह ठीक किया। सारी रात अब्बा की हाय हाय करते गुजरी। उन चोटों की वजह से अब्बा से करवट भी ना ली गई, लेकिन फिर भी सुबह होते ही अब्बा दूसरे गांव आमिल बाबा के पास चले गए, क्योंकि उन्हें अपने से ज़्यादा मेरी फिक्र थी कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं और दोबारा से पहले वाली शिजा बन जाऊं। इसीलिए अब्बा ने जाकर उनको सारी बात बताई और कहा कि किस तरह रास्ते में दौरा पड़ने की वजह से वो दोनों वापस चले गए। आमिल बाबा अब्बा की बात सुनकर सर हिलाने लगे, कहने लगे, हाँ मुझे खबर हो गई है, वो यहाँ पर आना नहीं चाहता, इसीलिए वो ऐसे कर रहा है। उसे पता है अगर वो यहाँ आया तो कैद हो जाएगा, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, आमिल बाबा ने कहा। और फिर अब्बा से कहने लगे कि असर के बाद आकर मुझे अपने घर ले चलो, मैं अब वहीं पर चिल्ला काटूंगा, उसे वहीं से कैद करूंगा। अब्बा ने उनकी बात सुनकर सर हिला दिया और घर वापस आ गए। उन चोटों की वजह से अब्बा से बैठा भी नहीं जा रहा था, इसीलिए घर आते ही अब्बा फिर से लेट गए। अम्मा से मेरे बारे में पूछा तो पता चला कि मैं अभी तक कमरे में बेहोश पड़ी हूं, जबकि कमरे के दरवाजे पर कुंडी लगी हुई थी। मैं अभी तक नीम बेहोशी की कैफियत में थी, मुझे होश नहीं आया था और अम्मा के लिए ये बात ज़्यादा परेशान कुन थी, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद मुझे आकर देखती। उन्होंने मेरे दोनों हाथ चारपाई के साथ बांध रखे थे ताकि मैं हरकत ना कर सकूं, लेकिन मुझे होश होता तो मैं हरकत करती। मैं उसी तरह चारपाई पर पड़ी हुई थी। अम्मा को सही मायनों में तशवीश हो रही थी, लेकिन उनकी मजबूरी थी कि असर तक इंतज़ार करना ज़रूरी था। असर के बाद अब्बा जाकर उन आमिल बाबा को ले आए। जैसे ही वो घर में दाखिल हुए, घर में से एक तेज़ किस्म की बदबू आने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई चीज़ बहुत दिनों से ख़राब हुई यहाँ पर पड़ी हो। वो बहुत शदीद बू थी कि उन सब ने अपनी नाक पर हाथ रख लिए। आमिल बाबा ने कुछ पढ़कर फूंका और फिर अपने हाथ में पकड़े पानी पर फूंक मारी और वो पानी छींटा छींटा कर सारे घर में लगाने लगे। इस अमल से कुछ देर बाद ही वो बू ख़त्म हो गई, लेकिन अब आमिल बाबा जैसे जैसे मेरे कमरे की तरफ बढ़ने लगे, मेरी हालत ख़राब होने लगी। मेरा दम घुटने लगा और ऐसा लगने लगा जैसे मेरी आखिरी सांसें चल रही हों। मैं अपने आप को रस्सियों से आज़ाद करा रही थी। मैं ज़ोर ज़ोर से हाथ पैर मार रही थी, लेकिन मैं आज़ाद हो नहीं पा रही थी। आमिल बाबा जैसे ही कमरे में दाखिल हुए, मैंने एकदम से आंखें खोल दी और गुस्से से उनकी तरफ देखने लगी और भारी आवाज़ में चिल्लाकर उनसे कहा, वहीं खड़े रहो, आगे मत बढ़ना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आमिल बाबा ने सुना और उसको कहने लगे, इस बच्ची को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम क्यों इसके पीछे हो? तो वो जिनजाद ये सुनकर हंसने लगा और कहने लगा, मैं इसे हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा और तुम मुझे पीछे नहीं हटा सकते, इसीलिए यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा और इसे भी। उस जिनजाद ने बहुत सर्द अंदाज में कहा, लेकिन आमिल बाबा उसे कहने लगे, फिर देखते हैं यहाँ से कोई एक ही जिंदा बचकर जाएगा, या तो तुम जाओगे या मैं। ये कहकर आमिल बाबा ने कुछ पढ़कर उस जिनजाद पर फूंका, जिससे वो चीखें मारने लगा और उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। आमिल बाबा कुछ पढ़ाई कर रहे थे और वो चिल्लाता जा रहा था। फिर एकदम आमिल बाबा ने उससे कहा, तुम इस बच्ची के पीछे क्यों आए थे, आखिर क्या वजह थी? वो जिनजाद चिल्ला चिल्ला कर नीम जान सा हो गया था। बड़ी हल्की सी आवाज़ से कहने लगा, मैं इसके पीछे नहीं आया था, मुझे भेजा गया था। इस बात का सुनना था कि आमिल बाबा चौंक उठे, चूंकि मेरी अम्मा अब्बा भी हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। भेजा गया था? किसने भेजा था तुम्हें? आमिल बाबा ने उससे पूछा तो वो हल्की सी आवाज़ में कहने लगा, इसकी एक सहेली है, वो इससे बहुत नफरत करती है, इसके हुस्न से जलती है। उसी ने किसी आमिल के ज़रिए इस पर काला जादू करवाया था और कहा था कि कतरा कतरा करके इसको मार दो, इसका सारा हुस्न ख़त्म कर दो और ये जिंदा ना बचने पाए।
اسی وجہ سے میں اس کے ساتھ ہوں اور اس جادو کا پابند ہوں، اسی لیے میں اس جادو سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ میں اپنا کام ادھورا نہیں چھوڑ سکتا، اس جن زاد نے کہا۔ لیکن عامل بابا اس سے کہنے لگے کہ اب تو تمہیں پیچھے ہٹنا ہی ہوگا، اس بچی کو چھوڑ دو اور جس کسی نے بھی اس پر جادو کیا ہے تم اس کے اوپر واپس پلٹ جاؤ۔ لیکن اس جن زاد نے ضد رکھی کہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ عامل بابا نے پھر پڑھائی کے ذریعے سے قابو کیا اور واپس اسی پر پلٹا دیا جس نے اسے بھیجا تھا۔ گو کہ یہ عمل بہت مشکل تھا اور عامل بابا کی ساری طاقت اور توانائی اس میں خرچ ہو گئی، لیکن پھر بھی وہ اس جن ذات کو قابو کرنے میں کامیاب رہے۔ اماں اور ابا اس انکشاف پر بہت حیران تھے۔ آخر ایسی کون سی سہیلی تھی جس نے شزا کے اوپر یہ عمل کروایا؟ اس جن ذات کے پلٹنے کے کچھ گھنٹوں بعد ہی میں ہوش میں آ گئی تھی، تاہم میرے جسم میں ابھی بھی توانائی نہیں تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت کمزوری ہو۔ بار بار چکر آ رہے تھے اور سارے جسم میں درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ اماں ابا مجھے اس حالت میں دیکھ کر پریشان تھے، لیکن ایک بات کا شکر ادا کرتے تھے کہ وہ جن ذات واپس پلٹ گیا تھا۔ اماں ابا نے جب مجھے جادو کے بارے میں بتایا تو میں بہت حیران ہوئی۔ میری تو ایسی کسی سہیلی سے دشمنی نہیں تھی، سب مجھ سے بہت محبت کرتی تھیں اور میرے بارے میں فکر مند رہتی تھیں۔ نہ جانے پھر یہ کون تھی، یا پھر اس جن ذات نے جھوٹ بولا تھا، مجھے اس کی خبر نہیں۔ اس واقعے کی کچھ عرصے بعد ہی میری طبیعت آہستہ آہستہ بحال ہونا شروع ہوئی۔ میں اور بہتری کی طرف جا رہی تھی۔ میں باقاعدگی کے ساتھ صدقہ دیتی اور نماز بھی باقاعدگی سے پڑھتی۔ وہ جن ذات تو واپس پلٹ گیا تھا، لیکن ان دنوں کی یادیں میرے دماغ سے نہیں نکل رہی تھیں۔ جس طرح اس نے مجھے تکلیف اور اذیت دی، وہ تکلیف میری کم نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں اب گھر سے بہت کم باہر نکلتی تھی، اپنی سہیلیوں کی طرف آنا جانا چھوڑ چکی تھی، زیادہ تر اپنے گھر میں رہتی، اماں اور ابا کے ساتھ لگی رہتی، کبھی کچھ پکا لیتی اور کبھی کوئی اور کام کرنے لگتی۔ میں اپنے آپ کو اتنا مصروف رکھنا چاہتی تھی تاکہ وہ یادیں میرے دماغ پر حاوی نہ ہو سکیں۔ اماں ابا نے میرے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا تھا، لیکن ابھی تک انہیں اس میں کامیابی نہیں ہوئی تھی کہ انہی دنوں میں ایک عجیب سی بات سننے میں آئی۔ میری سہیلی عائشہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی۔ میں اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ اتنے عرصے کے بعد اپنی کسی سہیلی کو دیکھا تھا، اسی لیے بہت اچھا لگا اور میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس کے پیروں کے نیچے ہاتھ رکھ دوں۔ میں نے اس کی خاطر میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ باتوں باتوں کے دوران وہ مجھے کہنے لگی، کیا تم نے فرزانہ کے بارے میں سنا؟ عائشہ نے کہا تو میں چونک اٹھی۔ فرزانہ؟ کیا ہوا فرزانہ کو؟ میں نے تو کچھ نہیں سنا۔ تو عائشہ ادھر ادھر دیکھتی بڑے رازدارانہ انداز میں کہنے لگی کہ فرزانہ کے اوپر جنات عاشق ہیں، اس کی ویسی ہی حالت ہے جیسے کبھی تمہاری تھی۔ وہ تو ہر وقت دورے کی کیفیت میں رہتی ہے، ہر وقت بیمار پڑی رہتی ہے اور بستر پر پڑی رہتی ہے۔ اس کی ماں اس کے لیے بہت پریشان ہے، نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے، دنوں میں عادی ہو کر رہ گئی ہے۔ عائشہ یہ سب کہتے ہوئے افسوس سے سلہرا رہی تھی، اور رہی میں، میرے تو کان پتھر کے ہو گئے تھے۔ میں نے یہ کیا سن لیا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ عامل بابا نے اب جو کچھ بھی کہا تھا وہ سچ کہا تھا۔ واقعی مجھ پر جادو ہوا تھا، اور وہ جادو کروانے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی سہیلی تھی۔ مجھے اس بات کا اتنا دکھ ہوا تھا کہ میں کچھ بول ہی نہیں پائی۔ عائشہ کے جانے کے بعد مجھے ایک عجیب سی بے چینی لگ گئی تھی۔ بار بار فرزانہ کے بارے میں سوچتی تو بہت افسوس ہوتا۔ میں نے ایسا تو نہیں چاہا تھا، میں تو یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کی لپیٹ میں آ جائے۔ مجھے تو آج تک اس بات پر یقین ہی نہیں آیا تھا کہ میری کوئی سہیلی میرے ساتھ اس طرح کی دشمنی کر سکتی ہے، لیکن آج اس بات پر یقین آ گیا تھا۔ میں فرزانہ سے ملنا چاہتی تھی، اسی لیے اماں کو بتایا کہ میں فرزانہ کی طرف جا رہی ہوں، تو وہ حیرت سے میری شکل دیکھنے لگی، کیونکہ کتنے مہینوں سے میں نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ اسی لیے میرے جانے کا سن کر اماں بہت خوش ہوئیں اور خوشی خوشی مجھے اجازت دے دی۔ میں تیز دھڑکتے دل کے ساتھ فرزانہ کے گھر آئی تو اس کی ماں سے اس کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کمرے کی طرف اشارہ کیا اور رونے لگیں اور کہنے لگیں، میری بیٹی بہت بیمار ہے، اس کے لیے دعا کرنا وہ ٹھیک ہو جائے، نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے۔ فرزانہ کی ماں مجھے دعا کرنے کا کہہ رہی تھی۔ میں چپ چاپ اس کے کمرے میں آ گئی۔ سامنے فرزانہ نہیں بلکہ فرزانہ کی پرچھائی لیٹی ہوئی تھی۔
इतनी बीमार और इतनी मुरझाई हुई कि मुझे उसे पहचानना मुश्किल हो रहा था। मैं हैरत से उसे देख रही थी। हल्की सी आवाज़ में मैंने उसे पुकारा, फरजाना। तो वो एकदम आंखें खोलकर मुझे देखने लगी और फिर मुझे देखकर वो रोने लगी और अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। मैं तुमसे हसद करती थी, मुझे तुम्हारी खूबसूरती जलाती थी, तुम्हारी मकबूलियत मेरे अंदर नफ़रत पैदा करती थी। मैंने इसीलिए तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। फरजाना ने भी रोते हुए अपने हाथ जोड़ दिए, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाई और चुपचाप उठकर वहाँ से चली आई। अगर जो फरजाना कभी ये पहले सोच लेती कि हर अमल का मकाफ़ाते अमल भी होता है, तो शायद वो कभी ऐसा ना करती। आज वो खुद उस जादू की लपेट में है जो उसने कभी मुझ पर किया था। मैं तो उससे बच निकली, लेकिन शायद फरजाना कभी उससे बच ना सके। मुझे उसका बहुत अफसोस हो रहा था, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। ताहम अब मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया था और मुझे अब लोगों की पहचान भी हो गई थी। मेरी आंखें अब पहले से वाज़ेह देखने लगी थी और मुझे उम्मीद थी कि आइंदा ज़िंदगी में ये चीज़ मेरे बहुत काम आएगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।